Welcome all the students from 10th class, that is SSC. Your board exams are going on and you are little bit relaxed because math papers are over now. ज्याप्रमाणे तुम्हाला माहीतच आहे गणिताचे पेपर आता संपलेले आहेत. अभी जो पेपर सामने आने वाले हैं वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 एंड पार्ट 2. अब क्या करेंगे? There are 36 types of questions in science question paper. We can say the most for any subject. It is the number that 36 types of questions are here, from MCQ to reactions. All types of questions are there. Odd man out, complete the reaction, pair, and so on. Here in this sequence of videos or few live lectures, we are going to see some basic knowledge as well as all types of questions with their answers. And today we are having unit number 1 from science and technology part 1. That unit number 1 is named as gravitation. गुरुत्वाकर्षण किंवा गुरुत्व आपण ज्याला म्हणतो तो भाग या ठिकाणी आहे. काही गोष्टी थोड्याशा मी मराठीतून सुद्धा सांगणार आहे, कारण जरी सेमी इंग्लिशचे विद्यार्थी असतील or the students from the convent or completely English medium school, they can also understand few words from Marathi language. Okay, let us go for the types of questions. Here the types of questions are like that. The question number 1A is fill in the blanks. If you are ready, you can answer your answer in the comment box. The phenomenon of gravitation was discovered by, who was that scientist who discovered that phenomena of gravitation? You know the correct answer for that is, yes, I'm going to write. Before that I have to take the pen. Here is the pen, I think. Yes, Newton is the scientist who discovered the phenomenon of gravitation. You know all those happenings of apple falling from the tree and so on. एक सफरचंद झाडावरून खाली पडलं काय, त्या न्यूटनने त्याच्यावरून ग्रॅव्हिटेशनचा शोध लावला. आणि आम्ही आतापर्यंत किती गोष्टी बघितल्या, आम्हाला एकही शोध लावता आलेला नाही. इट मे हॅपन. त्यासाठी ते थोडं डोकं शास्त्रज्ञांचं असावं लागतं असं म्हणतात. थोडं वेगळ्या पद्धतीनं विचार आपल्याला करता आला पाहिजे. गोष्ट तीच असते. फिल इन द ब्लँक्स टाईपमधले हे क्वेश्चन्स आपण पाहतोय. याच व्हिडिओमध्ये आपल्याला अनेक प्रकारचे क्वेश्चन्स सापडणार आहेत. याच प्रकारचे प्रत्येक चॅप्टरसाठी व्हिडिओज आहेत. 10 व्हिडिओज तुम्हाला 100% बघायला मिळू शकतात. म्हणजे जर आपण विचार केला, इथं वरच्या बाजूला जे आय बटन आहे त्याच्यामध्ये सायन्स 1 ऑल 10 चॅप्टर्स असं एक प्लेलिस्ट आहे. तिथं क्लिक करा आय बटनला, तुम्हाला तिथं ती प्लेलिस्ट मिळेल. त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे सगळे 10 व्हिडिओज सायन्स पार्ट 1चे मिळतील. अगदी सेम याच प्रकारचे 10 व्हिडिओज जे आहेत ते सायन्स पार्ट 2साठी सुद्धा तुम्हाला इंग्लिश मीडियममधले आणि मराठी मीडियममधले सुद्धा मिळणार आहेत. चला हे प्रश्न आपण पाहून घेऊयात. डॅश इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड. विच फिजिकल quantity is necessary to change the speed? You know that quantity as force. Force is necessary. Without applying a force you cannot change the speed. And you know the first law of motion that actually gives the concept of inertia, and it is also called as concept of force. Then number 3, which scientist described the laws of planetary motion? And you know that planetary motions laws, there are 3 laws, and those laws are given by, I think those laws are given by Kepler, and those 3 laws are about the rotation of any satellite around solar system or around the sun. Kepler described the laws of planetary motion.
On the moon, the value of small g is about dash dash of the value on the earth. Value of g, that is acceleration due to gravity. Small g आहे, डिफरन्स बिटवीन कॅपिटल जी तो नाही आहे इथं आपल्याला स्मॉल जी विचारलेला आहे. व्हॅल्यू ऑफ स्मॉल जी जी की आपण अर्थवरती 9.8 अशी घेतो मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हीच व्हॅल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून इट इज अबाउट 1/6 ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ द अर्थ. पृथ्वीपेक्षा चंद्रावर माणसाचे वजन किंवा कुठल्याही प्राण्याचे वजन 6 पट कमी भरते. त्याचं कारणच हे आहे की चंद्रावरती हे गुरुत्वाकर्षण बल कमी, त्यामुळं तिथं ही जीची व्हॅल्यू जी आहे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, गुरुत्वत्वरण मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो, ती किंमत 1/6 एवढी असते पृथ्वीच्या तुलनेत. पुढचे काही प्रश्न आहेत त्यांच्याकडे जाऊयात. 5वा प्रश्न आहे, लाईट इज ॲन डॅश डॅश वेव्ह. लाईट ही वेव्ह आहे. कोणत्या प्रकारची वेव्ह आहे हे इथं आपल्याला लिहायचं आहे. इथं तुमचं उत्तर आहे ते एवढ्यात बसत नाही म्हणून मी इथं पुढे लिहितो, ते तुम्हालाही माहीत आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. आता एक लक्षात घ्या, तुम्ही जेव्हा परीक्षेला बसणार आहात तेव्हा तुमच्याकडे पुस्तक नसेल, परंतु आत्ता तुम्ही जेव्हा हा व्हिडिओ पाहताय तेव्हा समोर पुस्तक घेऊन बसायला काहीच हरकत नाही. म्हणजे आत्ता तुम्ही व्हिडिओ पाहणार आहात, मी सांगतोय ते उत्तर तुम्ही शोधणार आहात. मी समोर उत्तर प्रश्न टाकल्यानंतर यू कॅन सी इन द बुक. त्यानिमित्तानं काही विद्यार्थी पुस्तकाची पानं तरी पलटी करतील, इकडून तिकडं पहिल्यापासून शेवटपर्यंत जातील अशी अपेक्षा आहे. प्रश्न फक्त पहिल्या चॅप्टरबद्दलचेच आपण आहेत आणि व्हरायटी ऑफ क्वेश्चन्स आहेत. पुढे जाऊन तुम्हाला कळेल की किती प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतात आणि ते सगळे प्रकार या ठिकाणी आपण घेतलेले आहेत. लाईट इज ॲन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. देन द रेडियस ऑफ अर्थ इज लार्जेस्ट ॲट द डॅश डॅश and the radius of the earth is largest at the dash dash and smallest at the dash dash. इथनं पेन आपण घेतलेला आहे आणि त्या पेनचा कलर थोडासा बदलला म्हणजे तुम्हालाही ते दिसायला बरं दिसतं. ठीक आहे. द रेडियस ऑफ अर्थ. मग आता अर्थची रेडियस कुठं जास्त आहे कुठं कमी आहे असा या ठिकाणचा एक प्रश्न आहे. मग सांगा आता मला. आपल्याला माहिती आहे बघा, पृथ्वी पूर्णपणे गोलाकार नाही, ती विषुवृत्तावर थोडी फुगीर आणि ध्रुवावर थोडी चपटी आहे असं मराठीतलं वाक्य तुम्हाला कदाचित काहींना समजलेलं असेल. त्यामुळं असं म्हणता येतं की रेडियस ऑफ अर्थ इज लार्जेस्ट ॲट द इक्वेटर अँड स्मॉलेस्ट ॲट द पोल. म्हणजे जर आपण अर्थ काढली तर ती साधारणपणे आपल्याला अशी लंब काढावी लागते. इथून हे डिस्टन्स पोलचं म्हणजे नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल, आणि इथं जो आपण घेतो तो इक्वेटर. मग हे जे डिस्टन्स आहे हे जास्त असतं, हे पोलचं डिस्टन्स सेंटर ऑफ अर्थपेक्षा पासून कमी असतं. ही कन्सेप्ट आहे. देअरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ इज लार्जेस्ट ॲट द इक्वेटर अँड स्मॉलेस्ट ॲट द पोल. fill in the blanks. Sub question number 7. Mass is the amount of dash dash the present in the object. It is nothing but the matter present in the object. सरळ सरळ मराठीमध्ये एक व्याख्या अशी आहे, वस्तूमध्ये असलेला द्रव्य संचयाला त्याचे वस्तुमान असे म्हणतात. मास त्याला मराठीमध्ये वस्तुमान म्हणतात. म्हणजे थोडक्यात काय, त्या पदार्थामध्ये असलेले जे काही कण आहेत ते, मग ते कण कुठल्याही अवस्थेमध्ये असू शकतात. ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन एअर. नाही, कारण एअरमध्ये काहीतरी अपोजिशन होऊ शकतं, फ्रिक्शन होऊ शकतं, म्हणून हा फ्री फॉल फक्त आणि फक्त व्हॅक्यूममध्येच पॉसिबल आहे. तिथं तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे अपोजिशन किंवा फ्रिक्शन कुठल्याही प्रकारे होणार नाही. तो फ्री फॉल तिथं व्हॅक्यूममध्येच होऊ शकतो. फ्री फॉल म्हणजे काय, तर वरून खाली पडण्याची एक पद्धत आहे. म्हणजे जर तुम्ही उंच पुलावरून खाली उडी मारली, समजा, फक्त मारू नका. इफ यू जम्प फ्रॉम ए हाय ब्रिज इन द वॉटर, तेव्हा तुम्ही जसं खाली येता तुमची स्पीड वाढत वाढत जाते. तुम्ही पाण्याला जेव्हा टच करता तेव्हा तुमची स्पीड सगळ्यात जास्त झालेली असते. कल्पना करा की अशा प्रकारे तुम्ही खूप उंचावरून खाली पडलेला आहात,
मग तुमचं जे काही खाली येतानाचं फॉलिंग आहे ते फ्री फॉल असणार आहे, आणि एअर जर असेल तर त्या एअरचं फ्रिक्शन तिथं जाणवतं, म्हणून फक्त व्हॅक्यूममध्येच फ्री फॉल पॉसिबल आहे. एअरमध्ये थोडं तरी फ्रिक्शन होणार आहे. याप्रमाणे व्हॅक्यूम हे उत्तर आहे. इफ मास इन्क्रीजेस फोर्स आल्सो इन्क्रीजेस. का तसं? कारण आपलं सूत्र माहिती आहे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सिलरेशन. ॲज मास इज इन्क्रीजिंग फोर्स इज ऑल्सो इन्क्रीजिंग. याचं साधं सोपं उदाहरण सांगता येईल तुम्हाला. सायकल टाकल्याला कमी फोर्स लागतो, त्याच्या उलट तुम्हाला जर सांगितलं एखादी ट्रक थांबलेली आहे ती टाकला तर जास्त फोर्स लागणार आहे. म्हणजे मास ट्रकचं जास्त, सायकलचं कमी, म्हणून मास जास्त आहे तिथं तुम्हाला फोर्ससुद्धा जास्त लागणार आहे. माझी जी उदाहरणं तुम्हाला मी आत्ता सांगतोय ती पुस्तकात सापडणार नाहीत, ती इन जनरल सहजपणे मला आठवलेली, माझ्या डोक्यातून निघालेली ही सगळी उदाहरणं आहेत. कारण माहितीसाठी तुमच्या म्हणजे नेमकं आपल्याला कोण शिकवते हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे, म्हणून सांगणं गरजेचं आहे. आय एम ऑल्सो MSc Master of Science in Physics and I have completed my MSc at Ferguson College, Pune with ranking and with first class. That's why I am telling you all those things of gravitation. Gravitation is part of physics. Also, some part of chemistry is there. Therefore, I am going to explain all those reactions, all those phenomena, all those concepts in your Science 1 book. Another type of question is that question 1b, it is true or false. आता एक लक्षात घ्या, या प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला परीक्षेमध्ये 100% येणार आहेत. सगळे असेच, म्हणजे पुढे जे प्रश्न मी तुमच्यासमोर ठेवणार आहे, फाइंड ऑड मॅन आउट, कोरिलेशन म्हणजे सहसंबंध ओळखा आणि पुढे लिहा, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स. बघा, म्हणजे या प्रकारचे माझ्याकडे जे प्रश्न आहेत, आणि पुढचा जो चॅप्टर आहे दुसरा, त्याची सुद्धा माझ्याकडे सगळी PPT तयार आहे. म्हणजे एक एक चॅप्टर मी याप्रमाणे पूर्ण करून घेतो आहे. तुम्ही सुद्धा माझ्या बरोबरीने ही प्रश्न लिहून ठेवा, तुम्हाला ते उपयोगाला येणार आहेत. True or false, mass remains constant everywhere. As you know, mass remains constant everywhere. It is correct. Because mass never changes. What changes is the weight. वजन बदलतं पण वस्तुमान बदलत नाही. मास म्हणजे वस्तुमान, वस्तुमान बदलत नाही, बदलतंय फक्त आणि फक्त वजन बदलतं. कारण का बदलतं? कारण पुन्हा आपल्याला माहिती आहे इथं mg येतं, m कॉन्स्टंट राहतो. g ची व्हॅल्यू चेंज झाली की आपल्याला वजन बदलणार आहे, म्हणून तिथं तसं घडतंय. ट्रू ऑर फॉल्समध्ये आपलं हे उत्तर ट्रू आहे. मास रिमेन्स कॉन्स्टंट एव्हरीवेअर. द व्हॅल्यू ऑफ g ऑलवेज रिमेन्स द सेम ॲट एव्हरी प्लेस. तर ही व्हॅल्यू ऑफ g जी आहे, मागाशी मी तुम्हाला सांगितलं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. This value does not remain same because at equator this value is 9.83 meter per second square, and at the poles this value is 9.78. Then for the third one, I have to take pen again. An object moves under the influence force of gravity always if it is falling from higher level to lower level. Object moves under the influence of gravity. Okay, it is true. Newton was the first scientist to construct a refracting telescope. हा जो रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप आहे ज्याच्यामध्ये आरशाचा उपयोग केलेला होता त्यानं, आणि त्यानंतर केला होता तो दुर्बिणींचा उपयोग, लेन्सचा उपयोग केला होता. त्या रिफ्रॅक्टिंग टाईपच्या त्याने टेलिस्कोप तयार केलेले होते, हे सुद्धा ट्रू आहे. आणि त्यानंतर द मोशन ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट विच इज अलॉंग ए सर्क्युलर पाथ इज कॉल्ड ए रॅन्डम मोशन. आता सर्क्युलर पाथ असेल तर ती मोशन कशी असणार आहे? सर्क्युलर मोशन असणार आहे. रॅन्डम मोशन आपण त्याला म्हणू शकत नाही. रॅन्डम मोशन म्हणजे ज्याला कसलंही बंधन नाही, म्हणजे कुठल्याही दिशेने अशा प्रकारे ती जाते, याला आपण म्हणू शकतो रॅन्डम.
म्हणजे हे जे काही दिलेलं सेंटेन्स आहे, दिस सेंटेन्स इज फॉल्स. द मोशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट विच इज अलॉंग ए सर्क्युलर पाथ इज कॉल्ड एज, ॲक्च्युअली इट इज कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन. Let us go to the next type of question. That question is find odd man out. Acceleration, mass, force and weight. Out of those, write your answer in the comment box. Mass, force, weight and acceleration. Sometimes which parameter you are applying to those, on that युअर ॲन्सर डिपेंड्स. तुम्ही जो काही तिथं पॅरामीटर लावणार आहात, ठरवणार आहात, तर एका अर्थानं जर बघितलं, स्केलर क्वांटिटी आणि वेक्टर क्वांटिटी, तर वेट ही वेक्टर क्वांटिटी, त्याला डाऊनवर्ड डायरेक्शन असते, फोर्सला डायरेक्शन असते, ॲक्सेलरेशनला सुद्धा डायरेक्शन असते. मास मात्र कशी आहे, स्केलर क्वांटिटी आहे म्हणून ती वेगळी आहे, असं बरेच जण त्याचं उत्तर स्पष्टीकरणासह देऊ शकतात. अर्थात दुसरा एखादा जर तुम्ही पॅरामीटर लावला तर मात्र तुम्हाला तिथं ॲक्सेलरेशनसुद्धा वेगळं मिळू शकतं. कुठला पॅरामीटर लावायचा तुम्ही ठरवा. त्यानंतर न्यूटन, ओहम, केपलर, गॅलिलिओ या चौघांपैकी सध्या तरी आपण ओहमला वेगळं काढणार आहोत, कारण न्यूटन, केपलर, गॅलिलिओ या सगळ्यांनी या ग्रॅव्हिटेशनबद्दल काम केलेलं आहे, जास्तीत जास्त माहिती सांगितली. या ओहमनं जे आहे ते इलेक्ट्रिसिटीबद्दल, त्याच्यावर त्यात रेजिस्टन्स, ही सगळी माहिती ओहमकडून आपल्याला मिळते. म्हणून केपलर, गॅलिलिओ, न्यूटनपेक्षा ओहम वेगळा आहे. वेट, थ्रस्ट, फोर्स अँड प्रेशर यामध्ये सुद्धा सगळ्यांमध्ये पुन्हा थ्रस्ट हा जो आहे तो वेगळा येतो, कारणही त्याचं तसंच आहे. पुन्हा यांना आपण डायरेक्शन्स विचारात घ्या, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, हे जर बघितलं तुम्ही तर तुम्हाला ते लक्षात येऊ शकतं. मास, रेडियस, वेट आणि पोटेन्शियल एनर्जी या सगळ्या गोष्टींमध्ये पुन्हा पोटेन्शियल एनर्जी ही वेगळी येणार आहे, कारण हे जे आहेत ते सगळे जे पॅरामीटर्स आहेत ते आपल्याला म्हणजे वेट आपण फिजिकल क्वांटिटी ही फिजिकल क्वांटिटी मोजू शकतो. एनर्जी पण मोजता येते, पण त्यासाठी काही दुसरे इक्विपमेंट्स पुन्हा वापरावे लागतात, काही कॅल्क्युलेशन्स करावे लागतात. रेडियस डायरेक्ट मोजता येते, वेट डायरेक्ट मोजता येतं, मास पण डायरेक्ट मोजता येतं. पोटेन्शियल एनर्जी डायरेक्टली सांगता येत नाही एवढी आहे, म्हणून त्यासाठी तुम्हाला सूत्र वापरावं लागतं. पुन्हा कुठलं सूत्र वापरावं लागतं, MGH. बघा, अशा प्रकारचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत जे तुम्हाला वेगळ्या टाईपमध्ये दिसत आहेत. कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट टू अँड राईट द ॲन्सर विच इज in correlation with the third quantity. Laws of motion are given by Newton. Laws of motion are given by Newton and laws of planetary motion, म्हणजे ग्रहगोलांची जी काही दिशा आहेत, मोशन आहे, गती आहे, हालचाल आहे, त्याच्याबद्दल आपल्याला कोणी सांगितलं, त्याच्याबद्दल जे 3 लॉज सांगितले ते केपलरने सांगितलेले आहेत. मास त्याचं युनिट आहे किलोग्रॅम, वेट त्याचं युनिट आहे कॅपिटल एन, त्यालाच आपण म्हणतो न्यूटन. बिकॉज वेट विच इज वन टाइप ऑफ फोर्स and therefore it is measured in a unit of Newton. Weight is a scalar weight is a vector quantity and mass is a scalar quantity. Number 4, a pole at pole value of G is 9.83 meter per second square and the equator the value of G is जसं की मागाशी मी तुम्हाला सांगितलं, आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट the value of small g acceleration due to gravity at the pole it is 9.83 and at the equator it is 9.78 meter per second square. Always write down the units because your half mark can be drawn out or can be reduced by the moderator on behalf of not writing the unit. जर तुम्ही युनिट नाही लिहिलं तर तुमचा अर्धा मार्क नक्कीच कापला जाऊ शकतो, म्हणून सावध राहा. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आर ऑल्सो देअर.
few multiple choice questions are there. Because of dash dash force the object gets attracted towards the earth. कोणत्या फोर्समुळं सगळ्या वस्तू पृथ्वीकडे ओढल्या जातात? तर तुम्हाला ते माहिती आहे उत्तर. काय उत्तर आहे? ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स द ऑब्जेक्ट्स गेट्स अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. द SI युनिट ऑफ मास इज किलोग्रॅम. आताच आपलं झालेलं होतं. Dash dash is the same everywhere, which does not change. Mass will not change. The amount of matter inside a object will not change. It is called as mass. Mass is the same everywhere. याप्रमाणे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स माझ्यासमोर जे होते ते मी घेतलेले आहेत. अजूनही पुढे काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत ते बघा. इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विल बिकम. आता मात्र प्रश्न महत्त्वाचा दिलेला आहे. फोर्स इथं विचारलेला आहे. मग यासाठी तुम्हाला अगोदर फोर्ससाठी तो कशावर डिपेंड असतो हे माहीत पाहिजे. m1 m2 डिवायडेड बाय r² वेअर m1 अँड m2 आर द masses of the objects and r is the distance between center. त्यांच्या सेंटरमध्ये डिस्टन्स r आहे. मग अशा वेळेला त्यांनी काय सांगितलं आहे? इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, एकाचंच मास डबल झालेला आहे म्हणजे m1चं मास ट्वाईस 2 पट झालं. आपोआपच मग ते जर 2 पट झालं असलं, बघा हे किती पट झालं? एकाच ऑब्जेक्टचं मास 2 पट झालेलं आहे. दुसऱ्याबद्दल काही सांगितलेलं नाही. दुसरा आहे तसाच राहिला आहे. दोघांमधलं डिस्टन्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स also remains the same. m2 remains the same, r² remains the same, and for m1 f is proportional to twice m1 m2 divided by r², means 2 factor is coming here, means answer is double. If mass of second object is also doubled, then your answer will be 4 times. अशाच प्रकारे पुढचा प्रश्न तुम्ही बनवू शकता. एकाच ऑब्जेक्टचं मास डबल केल्यामुळं डबल लिहिले. जर दोन्ही ऑब्जेक्टचं मास डबल झालं असतं तर आपण अजून 4 पट केलं असतं, कारण 2 गुणिले 2 मग 4 मिळालं असतं. 5वा प्रश्न आहे. इफ ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल इट्स मास. आता पुन्हा लक्षात घ्या, बरेच विद्यार्थी इथं मात्र चुकतात. का चुकतात ते फिगर काढून दाखवणार आहे. याप्रमाणे हे आहे इक्वेटर आणि हे आहे पोल. त्यांनी काय सांगितलं? इक्वेटर पासून पोल पर्यंत आपण एखादा ऑब्जेक्ट असा घेऊन गेलो तर त्याच्या मास मध्ये काय फरक पडेल. मी पुन्हा इथं प्रश्न तुमच्या पुढे आणखी एक टाकतो की त्याच्या वेट मध्ये काय फरक पडेल. माझं असं म्हणणं आहे की त्याचं वेट इन्क्रीज झालेलं दिसेल. काय इन्क्रीज होणार आहे? कारण व्हॅल्यू ऑफ जी ऑल्सो इन्क्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल. इक्वेटर पासून पोलपर्यंत जीची व्हॅल्यू वाढली म्हणून वेट वाढलं, पण मास अजिबात बदलणार नाही. म्हणजे मास रिमेन्स अनचेंज्ड असं म्हणायचं आहे. इफ ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल इट्स मास रिमेन्स अनचेंज्ड. बरेच विद्यार्थी हे मास शब्द नीट वाचत नाहीत आणि ते उत्तर लिहून टाकतात गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ॲक्च्युली वेट जर विचारलं असतं तर इथं गोज ऑन इन्क्रीजिंग असं येऊ शकलं असतं. शेवटचा प्रश्न. द व्हॅल्यू ऑफ जी ॲट द डेप्थ फ्रॉम द ग्राउंड गोज ऑन. इथं पुन्हा विचार करायचा आहे आपल्याला. हा अर्थ सरफेस आहे, इथे एक वस्तू आहे ती आपण हळूहळू खाली आणली तर इथं जीची व्हॅल्यू कमी असते, इथं जीची व्हॅल्यू हाय असते कारण सरफेसच्या जवळ आली, रेडियस पासून जवळ आली. पण ज्या वेळेला आपण आता इथं अजून खाली जाणार आहोत, अनेक जणांना असं वाटतं की इथं लो होती इथं हाय झाली म्हणजे इथं अजून हाय होईल. तसं नाही. आपण जेव्हा अर्थच्या सरफेसच्या आतमध्ये डेप्थमध्ये खाली जाणार आहोत तेव्हा त्याच्या वरचं जे मास आहे ते आपोआपच निग्लिजिबल होऊन जातं. त्यामुळे इकडं जाऊ त्याप्रमाणे ती व्हॅल्यू लो होत जाते, कमी कमी होत जाते, डिक्रीजिंग होत जाते आणि ॲट द सेंटर ऑफ अर्थ व्हॅल्यू ऑफ स्मॉल जी इज एक्झॅक्टली 0. अर्थात तिथपर्यंत कोणी गेलं नाही अजून, पण बघा तुम्हाला जर जमलं तर तुम्ही प्रयत्न करून तो प्रयत्न करू शकता. पुढच्या PPTमध्ये तुम्हाला दिसतंय किंवा क्लिपमध्ये दिसतंय असं लिहिलेलं दिसतंय की युनिट नंबर 2 पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स.
मग याचं का, याचे हे पुढं म्हणजे 10व्या चॅप्टरपर्यंत माझ्याकडं सगळ्या या टाईपचे प्रश्न चर्चा करण्यासाठी घेऊन ठेवलेले आहेत. आजचा हा जो 1 तास आहे तो मी आत्ता बंद करणार आहे. पुढचा तास याच ठिकाणी तुम्हाला याच चॅनलमध्ये मिळेल. 2रा, 3रा, 4था, 10वा सायन्स 1चे सगळे 10 तास मिळतील. सायन्स 2चे सगळे 10 चॅप्टरवरचे 10 तास तुम्हाला मिळणार आहेत. चॅनलला सबस्क्राईब करून जर तुम्ही ठेवलं आणि आता तुमच्या त्या स्क्रीनवरती, मोबाईलच्या स्क्रीनवरती समोरच्या बाजूला दोन्ही बाजूंना 2 चित्र पण आलेले आहेत. एक सबस्क्राईबचं बटन असतं चॅनलचं आणि एक असतं प्लेलिस्टचं. सबस्क्राईबचं बटन अगोदर दाबा, त्यानंतर प्लेलिस्टचं बटन दाबा. दोन्ही बाजूला दोन्ही तुम्हाला चित्र दिसत आहेत. आणखी व्हिडिओज म्हणजे याच टाईपमधले आणखी व्हिडिओज तुम्हाला या चॅनलमध्ये तिथं त्या प्लेलिस्टमध्ये बाजूला बघायला मिळणार आहेत. व्हिडिओ आवडलेला असला तर लगेच कमेंट करायची आणि लाईकचं बटन जे आहे ते पण तुम्ही तिथं दाबायचं. याप्रमाणे तुम्ही सगळ्या गोष्टी जर पूर्ण केल्या, मला कमेंट्स सापडल्या, लाईक्स सापडल्या, तर मी पुढचे आणखी व्हिडिओज तुम्हाला भरपूर प्रमाणात म्हणजे एक ॲक्टिव्हिटी टाईपचे काही व्हिडिओज आहेत. सायन्स 2मध्ये काही फिगरवर आधारित काही प्रश्न असतात. अनेक प्रकारचे प्रश्न आपल्याकडे आहेत. तुम्ही तुमच्या बाजूनं जेवढं सपोर्ट कराल तेवढं मी माझ्या बाजूनं तुम्हाला ते प्रश्न देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ओके, थँक्यू.